किसानी संघर्ष दे विच जिथे बहुत कुछ वापर रहा है उत्थे ही 26 जनवरी तो बाद हुण किसानां दीयां गिरफ्तारियां दा सिलसिला लगातार चल रहा है। किसानां नूं नोटिस भेजे जा रहे ने, पुछगिछ दे लई बुलाया जा रहा है, पर इसे दरमियान किसान एकता मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों अपने वकीलों की एक टीम भी बनाई गई है, लीगल सैल बनाया गया जो कि इन्हां किसानां दी पैरवाई कर रहा है। DSGMC दे वल्लों भी लीगल सैल बनाया गया ते सारियां जथेबंदियां अपने अपने तौर ते किसानां दी कानूनी मदद दे विच जुटियां होईयां ने। इस दरमियान कल्ले किसान ही नहीं, दिशा रवि नां दी वातावरण कारकुन नूं भी गिरफ्तार किया गया है। बंगलौर की 22 साल की वातावरण कारकुन दिशा रवि की जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है, उसने एक तरीके दे नाल भारत दे विच जिहड़े वातावरण नूं बचाउण दी खातर काम करन वाले नौजवान एक्टिविस्ट ने, उन्हां दे मन दे विच सहम दा डर दा माहौल जरूर पैदा कर दिता है। दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामी मुहिम की संस्थापक है। इस दरमियान दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दिशा रवि ने कीता की है उसका खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने की कहा, दिल्ली पुलिस का जिहड़ा साइबर सैल है उस दे जिहड़े ऑफिसर हैगे ने प्रेमनाथ, उन्होंने दिल्ली दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ते कहा कि किसान अंदोलन नाल जुड़ी टूल किट है जिहड़ी वो दिशा रवि ने सांझी कीती सी, जिहदे विच खालिस्तान पक्षी लिटरेचर सी अते ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ट्विटर राही सांझे किए गए इस टूल किट नूं ग्रेटा थनबर्ग नूं भी भेजा गया सी ते ग्रेटा नूं इह जिहड़ा दस्तावेज है वो दिशा रवि ने भेजा सी। इस नूं दिशा रवि ते दो होर लोग ने जिहड़े वकील हैगे ने निकिता अते शांतनु नां दे व्यक्तियां ने मिल के तैयार कीता सी, यानी कि इस डॉकूमेंट दे जिहड़े एडिटर हैगे सी ਉਹ ਨਿਕਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਚਾਹ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। इन्हां सारे तत्थां तो बाद पूरी असी जांच पड़ताल की है। निकिता अते शांतनु दे जिहड़े सर्च वारंट जारी कर दिते ने। पुलिस ने खास तौर पर कहा कि टूल किट दे लई खालिस्तानी ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस ने भी भूमिका निभाई है। MO धालीवाल नां दे व्यक्ति नाल निकिता जैकब दा संपर्क होया सी। 11 जनवरी 2021 ਨੂੰ जूम मीटिंग दे विच भी निकिता शामिल सी। दिशा ने शांतनु ते निकिता दे नाल मिल के ये टूल किट ग्रेटा नूं भेजिया सी। टूल किट दे पिछे खालिस्तानी ग्रुप की वड्डी साजिश दिल्ली पुलिस ने दसी है कि सारा कुछ योजनाबद्ध तरीके दे नाल होया। सो दिल्ली पुलिस ने जिवें इस घटना का सारा जिहड़ा विश्लेषण किया है, मीडिया के सामने रखिया है, उस दे विच ये दर्शाउण दी कोशिश की जा रही है कि टूल किट एक वड्डी साजिश का हिस्सा सी। ये भी दसांगे कि टूल किट हुंदा की है, कि ये सचमुच बहुत ही वड्डा साजिशी दस्तावेज हुंदा है, इहदा मकसद की हुंदा है। दसदे हां तुहानूं, पहलां दस दईए कि ऐतवार नूं दिशा रवि नूं गिरफ्तार किया गया सी। दिल्ली की एक अदालत ने वातावरण कारकुन दिशा रवि नूं 5 दिनों की पुलिस हिरासत दे विच भी भेज दिता। शनिवार शाम नूं दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने किसान अंदोलन नाल जुड़ी टूल किट मामले विच बैंगलोर तो दिशा रवि नूं गिरफ्तार किया सी। दिशा ने बैंगलोर के एक प्राइवेट कॉलेज तो BBA की डिग्री लई है। वातावरण लई काम करने वाली संस्था फ्राइडे फॉर फ्यूचर के संस्थापक मैंबरां दे विचों एक है। दिल्ली पुलिस ने इल्जाम लाया कि दिशा रवि किसान अंदोलन नाल जुड़ी टूल किट बनाउण ते उसदी प्रचार करन दी अहम साजिश करता है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा जदों गिरफ्तारी की सी कि दिशा दे वल्लों एक WhatsApp ग्रुप बनाया गया सी तां जो टूल किट डॉक्यूमेंट नूं अगे दी अगे पहुंचाया जा सके।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੂਲਕਿਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲਕਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ टूलकिट ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ नहीं मिलती है। इस टूलकिट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नंबर 49/21 दर्ज की और साइपैड द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ #ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਂਹ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੂਲਕਿਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। क्या कि भारत खामोश होने वाला नहीं है, डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। सो ये जिहड़ा राहुल गांधी ने समर्थन दे विच लिखिया ते जे आपां कौमांतरी पद्धर की गल कर लईए यानी कि विदेशों की गल कर लईए तो पाकिस्तान तो लैके बरतानिया अमरीका दे विच लोग की कह रहे ने दिशा रावी की गिरफ्तारी ते वो भी जान लैने आ। सीनियर वकील रेबिका जॉन ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की कार्रवाई तो मैं काफ़ी निराश हाँ, जिसने कौंसल की गैर मौजूदगी दे विच एक नौजवान कुड़ी नूं 5 दिनों की पुलिस हिरासत दे विच भेज दिता। मैजिस्ट्रेट नूं अपनी रिमांड की ड्यूटी नूं काफ़ी गंभीरता नाल लैना चाहिए, संविधान के आर्टिकल 22 नूं फॉलो करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जेकर मुलजम नूं कौंसल की गैर मौजूदगी च पेश किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट नूं कौंसल का इंतजार करना चाहिए जां फिर कानूनी मदद मुहैया करवाउणी चाहिए है। उन्होंने पूछा कि की केस डायरी अते अरेस्ट मैमो की जांच की गई सी, कि मैजिस्ट्रेट ने स्पैशल सैल नूं पुछया सी कि बेंगलुरु कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड तो बिना उसनूं बेंगलुरु तो लिया के सीधा ही पेश क्यों किया गया। सो ये मसला की है, पहला ये भी आपां तुहानूं दस दिंदे आ कि असल दे विच दिशा रावी नूं पेश किवें कीता गया, इत्थे किहड़े संविधान की उलंघना की गई है। जदों ऐतवार नूं दिल्ली दी पटियाला हाउस कोर्ट दे विच दिशा रावी नूं पेश किया गया तां उहदे नाल उहदे कोल कोई भी लीगल कौंसल नहीं सी, यानी कि वकील ही कोई नहीं सी। दिशा रावी दी लीगल टीम ने कहा कि
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, यानी कि दिशा रावी ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ नहीं सी कि ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, यानी कि दिशा ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵਕੀਲ ਰੈਬੇਕਾ ਜੌਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਕੀਲ नहीं पहुंचे तो जानकारी देनी तुहाडा फर्ज बनता है, यानी कि कानून का फर्ज बनता है कि दिशा दे वकीलों को इसकी जानकारी दी जाती या फिर दिशा नूं खुद उन्हां दे नाल गल करन दी इजाजत दी जाती। जे फिर भी वकील ना पहुंचदे ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਉਂਸਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਆਪਾਂ कह सकते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि की केस डायरी ते अरेस्ट मैमो की जांच की गई सी। ये सीनियर वकील रेबेका जॉन ने सवाल चुके ने कि संविधान के आर्टिकल 22 की उलंघना इत्थे की गई है। हुण जिहड़े विदेशों दीआं वड्डियां हस्तियां ने उन्हां दी भी गल कर लैंदे आ। अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भाणजी ते वकील वीना हैरिस ने लेखकार रूपी कौर के ट्वीट नूं रीट्वीट किया है। लिखा कि भारतीय अधिकारियों ने एक होर नौजवान कारकुन दिशा रवि नूं गिरफ्तार किया क्योंकि उसने किसानों के समर्थन दे विच सोशल मीडिया टूल किट नूं पोस्ट किया सी। बरतानिया की संसद मैंबर क्लॉडिया वेबे उसने भी ट्वीट किया कि दिशा रवि एक वातावरण कारकुन है। वो भारत विच साफ हवा, साफ पानी ते रहन लायक वातावरण बनाउण दे लई लड़दी है। किसानां दा समर्थन करन दे बदले उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया। चुप रहना कोई भी बदल नहीं है, सानूं सब नूं इस कार्रवाई खिलाफ बोलना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने भी इस मामले ते ट्वीट किया है। पार्टी ने लिखा कि मोदी ते RSS का राज इस गल विच विश्वास रखता है कि उन्हां खिलाफ उठन वालियां सारियां आवाज़ां नूं दबा दिओ। अपनी गल कहण लई भारतीय क्रिकेटरां ते बॉलीवुड अदाकारां नूं इस्तेमाल करना उंज भी बड़ी बेशर्मी वाली गल सी, पर उन्हां ने टूलकिट दस्तावेज नूं आधार बना के दिशा रवि नूं गिरफ्तार किया। इस दे नाल ही रूपी कौर जिहड़ी कि लेखिका हैगी है, पंजाबण है, कैनेडा दे विच रहिंदी है, बहुत ही मकबूल किताबां लिखियां ने। रूपी कौर ने भी पूरा थ्रैड है जिहड़ा, यानी कि इस पूरी खबर की जानकारी बहुत सारे ट्वीट करके दिती है अते भारत सरकार दा जिहड़ा कानून है वो जो कार्रवाइयां कर रहा है उसकी निखेधी की है। मलयालम कवि NS माधवन ने भी इस दी खिलाफत की है। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है अते प्रशांत भूषण ने जो भी कहा है, लिखा है, उसकी तुलना हैगी है जिहड़ी उन्होंने कुछ पुराने मामलों के नाल की है। प्रशांत भूषण ने लिखा कि जिस तरीके दे नाल नौजवानों नूं भारत दे विच गिरफ्तार किया जा रहा है, दिशा रवि, नवदीप कौर, मैनू एक कहानी याद आ रही है जदों जर्मनी दे विच नाजियां ने सोफी स्कॉल नूं उसदा सिर धड़ तो वखरा करके उसनूं मार दिता सी क्योंकि वो भी हक्कां दे लई लड़दी सी। सो इस तरीके नाल हर कोई अपने अपने पद्धर ते आवाज़ बुलंद कर रहा है, पर जे सत्ताधारी बीजेपी की गल कर लईए तो बहुत ही शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ते बंगलुरु सेंट्रल तो पार्टी के संसद मैंबर यानी कि बीजेपी के संसद मैंबर PC मोन ने दिशा रवि की तुलना पाकिस्तानी कट्टरपंथी मुहम्मद अजमल आमिर कसाब नाल कीती है जो कि मुंबई के 26/11 हमले विच फड़िया गया सी। PC मोन ने ट्वीट किया है कि बुरहान वानी भी 21 साल की सी, अजमल कसाब भी 21 साल का सी। उम्र सिर्फ एक गिणती है, कोई भी कानून तो उत्ते नहीं है। कानून नूं अपना काम करन दिओ, जुर्म हमेशा जुर्म ही रहेगा। यानी कि उन्होंने जिहड़ा दिशा रवि नूं एक दोषी सिद्ध कर दिता है अपने ट्वीट दे विच। इस दे नाल ही उन्होंने #दिशा रवि की वरतों की है ते दिशा रवि की तस्वीर भी पोस्ट की है। लिखा कि ਜਿਹੜੇ लोग दिशा रवि का बचाव कर रहे हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस का बयान पढ़ लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस का एक ट्वीट भी साझा किया है जिस विच लिखा कि दिशा रवि उस टूल किट की एडिटर है, वो उसनूं तैयार करन ते सोशल मीडिया ते इसनूं सर्कुलेट करने वाले मुख्य योजनाकारां विचों एक है। उन्होंने ही उस टूल किट के फाइनल ड्राफ्ट बनाउण वाली टीम नाल काम कीता सी। दिशा ने ही इस टूल किट नूं ग्रेटा थनबर्ग दे नाल साझा कीता सी। इस तो बाद आउंदी है बीजेपी दी लीडर नुपुर शर्मा दी वारी। ट्वीट कीता है
ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 17 ਜਾਂ 24 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਿਰਭਇਆ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭੜਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਟੂਲ ਕਿਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਲੈਕ ਲਿਵਸ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਂਟੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਵਸ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਫਟ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਓਰਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਹਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।